My dear beloved student, Assalamu alaikum. I am Dr. Gulam Rob Sheikh on the behalf of the Department of Medicine. Today I am discussing about stroke. Stroke এর আগেও একবার আমি ক্লাস নিয়েছিলাম। আজকের এই ক্লাসটা থাকবে লং কেস ওরিয়েন্টেড। Any long case, any types of long case, you should know few important points. Number one, details history taking. History is the very much important point. Without taking details history, you cannot able to diagnose, and without diagnosis, first also difficult. For this reason, history taking is the very much important point. History, what are the parts of history taking? At first, social communication, then uninterrupted listening from the patient, then clarification. A stroke patient, what are the modes of presentation of stroke? Usually, modes of presentation of the stroke is the clinical features or presenting problem. So, what is stroke? Stroke, acute focal brain dysfunction. It is very much important point. If the patient, any patient brought to you with the complaints of focal neurological dysfunction like weakness, dysphagia, or visual disturbance, any other focal brain dysfunction, if it is acute onset, it is very much important point. Acute onset due to vascular disease, then you should consider it might be a stroke. Different types of classification found previously discussed depends on the involvement of the vessel, arterial involvement more marked than venous, infraction greater than hemorrhage. Then infraction depends on the vascular territory involvement. Carotid territory involvement, internal carotid artery, middle cerebral artery, they supply the frontal parietal and posterior circulation, vertebrovascular, occipital, cerebellum, brainstem. Then anterior circulation stroke greater than posterior circulation, 65% and 20%. Then hemorrhagic stroke. Hemorrhagic stroke, brain parenchymal involvement 10%, subarachnoid space involvement, subarachnoid hemorrhage 5%. Another classification depends on the duration and evolution of symptoms. One type of stroke, this deficit resolve within 24 hours. This is called transient ischemic attack. ধরো একটা পেশেন্ট আসলো উইকনেস, লেফট সাইডেড উইকনেস অথবা ফেশিয়াল ডেভিয়েশন অর ভিজুয়াল ডিস্টারবেন্স, কিন্তু এটা 24 ঘন্টার ভিতর এটা রিজলভ হয়ে গেল, সেটা ট্রানজিয়েন্ট ইসকেমিক স্ট্রোক। প্রগ্রেসিং স্ট্রোক অর স্ট্রোক ইন ইভলিউশন, কিছু কিছু স্ট্রোক থাকবে যেগুলো ফোকাল নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট ইনিশিয়াল প্রেজেন্টেশনে যা আসবে তার চেয়ে আরো বাড়তে থাকবে। কেন বাড়বে? মেবি ডিউ টু ইনক্রিজিং ভলিউম অফ ইনফ্রাক্ট or hemorrhagic transformation or increasing cerebral edema. এটাকে বলে প্রগ্রেসিং স্ট্রোক। অ্যানাদার ভ্যারাইটি কমপ্লিটেড স্ট্রোক, পেশেন্ট যে সমস্যা ফোকাল নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিটটা নিয়ে আসবে সেটাই পারসিস্ট করবে, আর এটা প্রোগ্রেস করবে না। ডিসক্রাইব এ স্ট্রোক ইন হুইচ দ্য ফোকাল ডেফিসিট পারসিস্ট and is not progressing. These are the presenting problem. At first, when we are taking history from the patient, usually stroke patient unable to communicate. In this case, you should take a history from the patient attendance. If the patient able to talk, then take history taking from the patient. The history component of history taking এ আমরা প্রথমেই বলছিলাম যে সোশ্যাল কমিউনিকেশন, ইট ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট ইজ সোশ্যাল কমিউনিকেশন? আমি যখন একটা পেশেন্টের পাশে যাব, প্রথমে কি জিজ্ঞেস করবো আপনার কি সমস্যা? প্রথমে কিন্তু আমার নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করতে হবে, আমার নিজের পরিচয়টা দিতে হবে। হ্যান্ডশেক করি আর না করি, নিজের পরিচয়টা অবশ্যই দিতে হবে। নাম্বার ওয়ান। পেশেন্টের কাছ থেকে আমরা কি জানবো? পেশেন্টের পার্টিকুলার্স অফ দ্য পেশেন্ট, সেখানে নাম থাকবে, এজ থাকবে, জেন্ডার থাকবে, পেশেন্টের অকুপেশন থাকবে, পেশেন্টের অ্যাড্রেসটা থাকবে, লোকাল অ্যাড্রেস থাকবে, পার্মানেন্ট অ্যাড্রেসটা থাকবে, পেশেন্ট কখন ভর্তি হইলেন, টাইমিং, ইট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। এটাও আমার কাছে থাকবে। এই যে এটাকে বলে সোশ্যাল কমিউনিকেশন। এই সোশ্যাল কমিউনিকেশন করার পরে নেক্সট যেটা হয় সেটা হয় যে প্রেজেন্টিং প্রবলেম অথবা চিপ কমপ্লেন,
যে আপনি কি কষ্ট নিয়ে অথবা কি সমস্যা নিয়ে হসপিটালে ভর্তি হইলেন। তাহলে আমাদের এখানে এই জিনিসগুলো আমাকে খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং সেখানে থাকবে এটাই হবে প্রেজেন্টিং প্রবলেম অথবা চিফ কমপ্লেন। তাহলে আমরা প্রথমে সোশ্যাল কমিউনিকেশন করলাম, তারপরে পেশেন্ট অথবা পেশেন্টের অ্যাটেন্ডেন্সের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে যে ওনার কি কষ্ট নিয়ে আসছেন অথবা কি সমস্যা। পেশেন্ট মে বি প্রেজেন্ট উইথ উইকনেস, usually in case of stroke usually unilateral, it is very much important. স্ট্রোকের ডেফিনেশনে আমরা কি দেখছিলাম, যেটা অ্যাকুট অ্যাব্রাপ্ট অনসেট। তাহলে কোনো পেশেন্ট যদি আমাদের কাছে আসে ওনার ইউনিল্যাটারাল উইকনেস, এটা সাডেন অনসেট, তাহলে আমরা চিন্তা করতে পারি ওনার স্ট্রোক। স্পিচ ডিস্টারবেন্স, এটা ডিসপেশিয়া হইতে পারে, ডিজার্থিয়া হইতে পারে, অথবা চোখে দেখতে সমস্যা হচ্ছে, ভিজুয়াল ডেফিসিট, অথবা ভিজুওস্পেশিয়াল ডিসফাংশন, যেমন অ্যাপ্রাক্সিয়া। আমরা একটা সুনিপুণ কোনো একটা কাজ করতে দিলাম, এটা উনি করতে পারলেন না, যেটাকে বলা হয় অ্যাপ্রাক্সিয়া, ইনএবিলিটি টু পারফর্ম কমপ্লেক্স অর্গানাইজ অ্যাক্টিভিটি। তারপর ওনার হাঁটতে সমস্যা হইতে পারে, অ্যাটাক্সিয়া থাকতে পারে, হেডেক। হেডেক ইউজুয়ালি সাবঅ্যাকুইট হিমোরেজে বেশি হয়, কিন্তু ইসকেমিক স্ট্রোক এমনকি সেরিব্রাল ভেনাস সেনাস থ্রম্বোসিসও হেডেক থাকতে পারে। Patient may be presented with the seizure, convulsion, sudden uncontrolled electrical disturbance in the brain. পেশেন্টের রিপিটেড অ্যাটাক অফ সিজার হইতে পারে, এমনকি পেশেন্ট অজ্ঞান অবস্থায় আমাদের কাছে আসতে পারেন। এবং এই অজ্ঞান অবস্থায় যদি কোনো স্ট্রোকের পেশেন্ট আসেন, ধরে নিতে হবে ওনার হয়তো সাবঅ্যাকুইট হিমোরেজ, অথবা ইন্টারসেরিব্রাল হিমোরেজ, অথবা পোস্টেরিয়র সার্কুলেশন ইনভলভমেন্ট। তাহলে পোস্টেরিয়র সার্কুলেশনে আমরা বলছিলাম ভার্টিব্রোভেসিলার। এখন আমরা হিস্ট্রিতে এর পরের কি স্টেপ থাকে, আমরা তো প্রেজেন্টিং প্রবলেমটা আমরা জানলাম। তাহলে এই যে প্রেজেন্টিং প্রবলেমগুলা আগে যেগুলো আমরা বললাম, যে একটা পেশেন্টের উইকনেস, স্পিচ ডিস্টারবেন্স, এগুলো থাকবে প্রেজেন্টিং প্রবলেম, চিফ কমপ্লেনে এগুলোই থাকবে। এখন আমরা হিস্ট্রিতে একটু খেয়াল করে দেখবেন, আমরা যখন হিস্ট্রি নিব তখন পাস্ট মেডিকেল হিস্ট্রি, ট্রিটমেন্ট হিস্ট্রি, ড্রাগ অ্যালার্জি, ওনার সেই পাস্ট মেডিকেল হিস্ট্রিতে ওনার হাইপারটেনশন ছিল কিনা, ডায়াবেটিস ছিল কিনা, এগুলা পাস্ট মেডিকেল হিস্ট্রিতে প্রিভিয়াস কোনো ভাস্কুলার ইভেন্ট ছিল কিনা। কেননা যাদের ভাস্কুলার ইভেন্ট, আগে একবার স্ট্রোক হয়েছিল, ওনার স্ট্রোক রেট অন্য পেশেন্টের চেয়ে অন্য আরো বেশি হইতে পারে। যার আগে একবার মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন হয়ে গেছিল, ওনার স্ট্রোক বা অন্য ধরনের ইনফেকশন বা এরকম ইসকেমিক ইভেন্ট আরো বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। ড্রাগ হিস্ট্রি ইম্পর্টেন্ট, ওনার ডায়াবেটিসটা আনকন্ট্রোল থাকতে পারে, ওনার হাইপারটেনশনটা আনকন্ট্রোল থাকতে পারে, উনি এডিকুয়েট ডোজ নাও পাইতে পারেন, আবার কখনো কখনো উনি এমন কোনো ওষুধ খাইতে পারেন যেটা ওনার স্ট্রোক হওয়ার দিকে আগায় নিতে পারে। যেমন আমরা যদি বলি ওয়ারফারিন, ওয়ারফারিন একটা পেশেন্টের আনকন্ট্রোল ব্লাড প্রেশার থাকলে হিমোরেজিক স্ট্রোক হওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে। আবার ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল, স্টেরয়েড, এগুলোও দেখা গেছে স্ট্রোক হওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। তাহলে আমাদের কি করতে হবে, যে আমাদের পেশেন্টের ফার্স্ট মেডিকেল হিস্ট্রি, ট্রিটমেন্ট হিস্ট্রি সবই নিতে হবে, এবং এগুলোই কিন্তু রিস্ক ফ্যাক্টর হিসেবে থাকবে। যেমন ধর আমরা এজ, জেন্ডার, এগুলো আমরা কিন্তু প্রথমেই সোশ্যাল কমিউনিকেশনে কিন্তু নিয়ে নিছিলাম। রেস, হেরিডিটারি, এগুলো আমরা জানছি। দেখা গেছে এশিয়াতে একটা পেশেন্টের বা একজন যে কোনো নর্মাল পার্সনেরই 25 বিএমআই যদি হয় একজন এশিয়ানের, উনি যতটুকু রিস্কে থাকবে একজন ইউরোপিয়ানের হয়তো 28 অথবা 30-এ থাকবে। তার মানে কি, যে আমাদের এই জিনিসগুলো খেয়াল করতে হবে। রেস, হেরিডিটারি, এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। এটা সিকল সেল ডিজিজ, অনেক পেশেন্টের জানা থাকতে পারে ওনার এই ধরনের কোনো ধরনের হিমাটোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার ছিল। হাই ফিব্রিনেজের হয়তো জানা থাকবে না, কিন্তু প্রিভিয়াস ভাস্কুলার ইভেন্ট, যদি একবার মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন হয়ে থাকে, একবার স্ট্রোক হয়ে থাকে, অথবা পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজের হিস্ট্রি থাকে, না থাকলেও আমাদেরকে ইলিসিট করতে হবে। কারণ হিস্ট্রি থেকে আমাদের একটা জিনিস খুবই মনে রাখতে হবে, রোগী যাই বলুক, আমাদেরকে আরো কিছু খুঁচায় খুঁচায় বাইর করতে হবে, কিছু কিছু জিনিস আমাদেরকে খুঁজে খুঁজে বাইর করতে হবে, এবং সেটাকে বলা হয় যে আমরা সিস্টেমেটিক ইনকোয়ারি। অনেক কোয়েশ্চেন আমাকে নিজে করতে হবে, করে আমাকে বাইর করতে হবে যে ওনার এই সমস্যাগুলো ছিল কি ছিল না। তাহলে এই যে আমরা বললাম ব্লাড প্রেশার, ব্লাড প্রেশার থাকলে এই ব্লাড প্রেশারটা কতদিন ধরে ছিল, ব্লাড প্রেশারের কি ওষুধ উনি খান, এই ব্লাড প্রেশারটা কন্ট্রোল থাকে কিনা, সিগারেট স্মোকিং, সিগারেটটা কতটুকু খান, নাম্বার অফ সিগারেট কত বছর ধরে খান, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। ডিসলিপিডিমিয়া আছে কিনা, ডায়াবেটিস মেলাইটাস। এই যে ডায়াবেটিস মেলাইটাস বললাম, ডায়াবেটিস মেলাইটাসে দেখা গেছে 70% ডায়াবেটিস মেলাইটাসের পেশেন্টের কার্ডিওভাস্কুলার কজেস অফ ডেথ বেশি হয়। ইভেন কিটোএসিডোসিসে অনলি 1% ডেথ। তাহলে ডায়াবেটিস মেলাইটাস যদি থাকে, অথবা ডায়াবেটিস কবে থেকে ডায়াগনোসিস হয়েছিল, কি ধরনের ওষুধ উনি খান, ইনসুলিনটা নেওয়া লাগে কিনা, ডায়াবেটিসটা কন্ট্রোল থাকে কিনা, খুবই ইম্পর্টেন্ট। এনি টাইপস অফ হার্ট ডিজিজ,
এই এনি টাইপস অফ হার্ট ডিজিজ বলতে কিছু প্রিসিপিটেটিং ফ্যাক্টর থাকবে, যেমন এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন। আমরা যদি দেখি যে এট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের মেইন ইম্পর্টেন্ট কজ কিন্তু মাইট্রাল স্টেনোসিস। আবার সেই মাইট্রাল স্টেনোসিসের মেইন ইম্পর্টেন্ট কারণ কিন্তু রিউমাটিক ফিভার। আমাদের যদি চিন্তা করি, তাহলে এই রিউমাটিক ফিভারের হিস্ট্রিটা ছিল কিনা পাস্ট মেডিকেল হিস্ট্রিতে আমরা অবশ্যই নিব। পেশেন্টের কোনো ধরনের ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস, ইট ইজ এ অ্যাকুট কন্ডিশন। ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস ইউজুয়ালি পেশেন্ট প্রেজেন্টেড উইথ দ্য ফিভার। ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিসের পেশেন্টটাও স্ট্রোকের ফিচার নিয়ে আসতে পারে। অ্যালকোহল, পেশেন্ট এক্সেসিভ অ্যালকোহল খাচ্ছেন কিনা, অথবা এই আমি আগেও বলছি যে ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল, হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি। অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট পলিসাইথেমিয়া। আমাদের কয়েকটা পেশেন্ট ছিল যাদের পলিসাইথেমিয়া ছিল এবং ওনাদের বারবার স্ট্রোক হয়। একজনকে বেনিসেকশন করে আমরা কিন্তু ভালো রাখছি, ওনার এখন আর স্ট্রোক আগের মতো হয় না এবং হচ্ছেও না গত প্রায় 1 বছর খানেক ধরে। এখন এগুলো গেল ফার্স্ট মেডিকেল হিস্ট্রি, ট্রিটমেন্ট হিস্ট্রি, এই এর মধ্যে এগুলো চলে আসবে। তাহলে আমরা প্রথমে সোশ্যাল কমিউনিকেশন, তারপরে চিপ কমপ্লেন। চিপ কমপ্লেনে আমি বারবার বলি আনইন্টারাপ্টেড লিসেনিং ফ্রম দ্য পেশেন্ট, এই জিনিসটা আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে। আনইন্টারাপ্টেড, এই আনইন্টারাপ্টেড লিসেনিং অফ দ্য পেশেন্ট, এই জিনিসটা আমরা করি না। অনেক মনোযোগ দিয়ে রোগীর কথাবার্তা শুনতে হবে এবং সেই শোনাটা যেন অ্যাক্টিভ লিসেনিং হয়, এটা খেয়াল করতে হবে। এবং সেই অ্যাক্টিভ লিসেনিং হে হু বলতে হবে, মাথা নাড়াইতে হবে, রোগীর চোখের দিকে পারলে তাকায় থাকতে হবে। এই জিনিসকে, অথবা রোগীর অ্যাটেন্ডেন্স বুঝাইতে হবে যে আপনি রোগীর কথাবার্তাগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে শুনতেছেন। এখন আমাদের হিস্ট্রি নেওয়া হইলো, এখন আমরা এক্সামিনেশনে যাব। যে কোনো এক্সামিনেশন স্টার্ট ফ্রম এনি টাইপস অফ এক্সামিনেশন স্টার্ট ফ্রম জেনারেল এক্সামিনেশন। সেই জেনারেল এক্সামিনেশন, আমি নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশনে একটা টিপস বলি। যদি একটা পেশেন্ট তার ডিটেলস সোশ্যাল কমিউনিকেশনটা করতে পারে, তার প্রেজেন্টিং প্রবলেম বলতে পারে, তার পার্সোনাল হিস্ট্রি, ট্রিটমেন্ট হিস্ট্রি এগুলো বলতে পারে, আমরা ধরে নেই তার হায়ার সেরিব্রাল ফাংশনটা খুবই ভালো আছে। আদারওয়াইজ তার পক্ষে তো সম্ভব না তার বাড়িঘর, নাম, ঠিকানা এগুলো বলা কোনোদিনই সম্ভব না। তাহলে আমরা এখন দেখি যে জেনারেল অ্যাপিয়ারেন্স, কনশাস লেভেল দেখার অনেকগুলো ওয়ে আছে। আমরা গ্লাসগো স্কোমা স্কেল করতে পারি, পেশেন্টের পশ্চারটা দেখতে পারি, পেশেন্ট কোন দিকে লিডিং হয়ে আছে। ফেসিয়াল সিমেট্রি, ফেসিয়াল ডেভিয়েশন, ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, ফেসিয়াল সিমেট্রি। পালস, আমি আরেকটা জিনিস বলি, জেনারেল এক্সামিনেশনে আমাদের 4টা জিনিস প্রথমেই এক্সামিনেশন করতে হবে, অন্যগুলো আমরা অবশ্যই করব, কিন্তু এই 4টা জিনিস আমাকে প্রথমেই করতে হবে। ভাইটাল সাইন, পালস, ব্লাড প্রেশার, টেম্পারেচার, রেসপিরেটরি রেট। আমরা অনেক সময় দেখি অনেক কিছু দেখা হয়ে গেছে, জন্ডিস, সাইনোসিস, ক্লাবিং, কইলোনাইকা, অনেক অনেক কিছু দেখা হয়ে গেছে, কিন্তু পালসটা দেখা হয় নাই। ব্লাড প্রেশার তো দেখাই হয় নাই, এরকম অনেক 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 ক্যান্ডিডেটকেই আমি পাই। এবং টেম্পারেচার এবং রেসপিরেটরি রেট দেখা হয় নাই, এরকম ক্যান্ডিডেটের সংখ্যা অসংখ্য। কিন্তু আমরা আসবো, পরবর্তী সময়ে আসবো যে টেম্পারেচার এবং রেসপিরেটরি রেটের কত গুরুত্ব আছে, সুতরাং টেম্পারেচার এবং রেসপিরেটরি রেট অবশ্যই দেখতে হবে। তাহলে পালসে রেট, রিদম, এট্রিয়াল দেখবো। এর ইরেগুলার এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন হইতে পারে। এবং পালস, ব্লাড প্রেশার এবং কার্ডিয়াক অস্কালটেশন। মাইট্রাল স্টেনোসিস, আমি আগেও বলছি মাইট্রাল স্টেনোসিস ইম্পর্টেন্ট কজ অফ এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, এবং মাইট্রাল স্টেনোসিসটা রিউমাটিক ফিভারের একটা সিকুয়েল হিসাবে আসতে পারে। আমরা হায়ার সেরিব্রাল ফাংশন আলাদাভাবে আমরা নিতে পারি। এই যে স্পিচ, ল্যাঙ্গুয়েজ, রোগী যদি ভালোভাবে কথা বলতে পারে আমরা ধরে নিতে পারি ওনার স্পিচ এবং ল্যাঙ্গুয়েজ ভালো আছে। আবার এমনও হইতে পারে উনি ডিসআর্টিকুলেশন করতেছেন, যেমন ধরো ওনাকে বললাম বৃহস্পতিবার বলতে, উনি বললেন বৃহস্পতিবার, তাহলে এটা কি হইলো যে উনি আর্টিকুলেশন করে করে বলতেছেন। আবার আরেকজনকে বললাম আপনার নামটা বলেন, ওনার নাম হয়তো আফতাব মিয়া, উনি বলেন আ, তো এই যে বলতে গিয়ে এক্সপ্রেসিভ ডিসপেশিয়া হলো। তাহলে আমরা অ্যাটেনশন, অ্যাব্রিভিয়েটেড মেন্টাল স্টেট, ওরিয়েন্টেশন, মেমোরি, আমরা এই জিনিসগুলা ইন্ডিভিজুয়ালি নিতে গেলে আমাদের অনেক সময় লাগবে। এই যে আমরা মেমোরি যদি আমরা অ্যাসেস করি, মিনি মেন্টাল স্কোরিং অনেক বড় একটা স্কোরিং সিস্টেম। সেজন্য আমি বলি মোটামুটি মানের আমরা যদি একটা পেশেন্ট যদি তার চিপ কমপ্লেন, তার পার্টিকুলারস অফ দ্য পেশেন্ট এগুলো যদি ডিটেলস বলতে পারে, ধরে নিতে হবে যে এই পেশেন্টের হায়ার সেরিব্রাল ফাংশন ভালো আছে। নতুবা আমাদের একটু সময় নিয়ে এই এক্সামিনেশন গুলো আমাকে করতে হবে। এই যে লোকালাইজ কর্টিক্যাল ফাংশন, এক একটা কর্টেক্সের এক এক ধরনের, ফ্রন্টালের এক ধরনের কাজ, অক্সিপিটালের এক ধরনের কাজ। এখন আমরা আসি যে আমরা মোটর সিস্টেম এক্সামিনেশন। মোটর সিস্টেম এক্সামিনেশন এটা কিন্তু একটা লং কেস এবং শর্ট কেস দুইটার ক্ষেত্রে কিন্তু প্রযোজ্য। একটু মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করেন। At first exposed
এখন আমরা যদি এই লোয়ার মোটর কি বলে লোয়ার লিম্ব এক্সামিনেশন করি অথবা আপার লিম্ব, লোয়ার লিম্ব এক্সামিনেশনটা ভালো হবে। তো লোয়ার লিম্ব এক্সামিনেশন কেন ভালো হবে সেটা আমি এক্সপ্লেন করব। লোয়ার লিম্বটা আমরা এক্সপোজ করলাম, এক্সপোজ না করলে কিন্তু আমার দেখা যাবে না। এক্সপোজার এবং প্রপার প্রপার লাইটিং ইট ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। এবং অ্যাটেন্ডেন্সও থাকতে হবে, এটা খেয়াল করতে হবে যে অ্যাটেন্ডেন্স, প্রপার এক্সপোজার ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু অ্যাটেন্ডেন্সটা থাকতে হবে এবং প্রপার স্ক্রিনিং। তাহলে আমরা প্রথমে ইন্সপেকশন, যে কোনো এক্সামিনেশনে 4টা পয়েন্ট বেশি ইম্পর্টেন্ট: ইন্সপেকশন, পালপেশন, পারকাশন, অস্কাল্টেশন। এখন আমরা আসি নিউরোলজিতে, আমরা কিভাবে ইন্সপেকশনে আমরা কি পাইতে পারি। প্রথমে আমরা একটা খালি চোখে দেখলাম, দুইটা পাই দেখলাম, দেখলাম যে বাল্ক, মাসুল বাল্ক। ইজ দেয়ার এনি গ্রস ওয়াস্টিং? আমরা যেহেতু স্ট্রোক নিয়ে আছি, স্ট্রোক যেহেতু এটা অ্যাকুট অনসেট, অ্যাকুট অনসেটে ওয়াস্টিং জীবনেও হবে না, এটা সারা জীবন মনে রাখতে হবে। কিন্তু একটা পেশেন্টের যদি লোয়ার মোটর নিউরন টাইপুলেশন থাকে, সেটা হয়তো কয়েকদিনের ভিতর অথবা সপ্তাহখানেকের ভিতরেই তার ওয়াস্টিং ডেভেলপ করা যাবে। অ্যাবনর্মাল পশ্চার অফ মুভমেন্ট, আমরা যদি অ্যাবনর্মাল পশ্চার এবং মুভমেন্ট বলি, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন ট্রিমর, কোরিয়া, রিজিডিটি, হেমিবেলিসমাস। তো আমরা বলছি একটা পেশেন্ট সিজার নিয়ে আসতে পারে, ইনভলান্টারি মুভমেন্ট হইতে পারে, পেশেন্টের অ্যাবনর্মাল পশ্চার থাকতে পারে, তাহলে এগুলো আমাদের ইন্সপেকশনে চলে আসবে। আমি আরেকটা জিনিস এখানে অ্যাড করি, অ্যাক্টিভ মুভমেন্ট। আপনি যদি বলেন ভাই আপনার হাতটা তুলে দেন অথবা পাটা তুলে দেন, রোগী যদি না পারে চিন্তা করতে পারো যে এখানে ডেফিনেটলি উইকনেস চলে আসছে। এখন আমরা যদি মাসুল পাওয়ার খেয়াল করি, একটু খেয়াল করে দেখো, মাসুল পাওয়ারের যে 5টা গ্রেডিং আছে এর মধ্যে কিন্তু কমপ্লিট প্যারালাইসিস থেকে একেবারে অ্যাক্টিভ মুভমেন্ট পর্যন্ত আছে। হ্যাঁ, তাহলে আমাদের একটা পেশেন্ট যদি না পারে, অথবা একটা পেশেন্ট হয়তো গ্রেভিটির এগেনস্টে তুলতে পারে, আবার আরেকজন হয়তো তাও পারলো না, তাহলে আমি কিন্তু ইন্সপেকশন থেকেই কিন্তু ক্লু পেয়ে গেলাম যে ইজ দেয়ার এনি উইকনেস, একটা পেশেন্টের কোনো ধরনের উইকনেস আছে কিনা এবং থাকলে কোন জায়গায়। এটা আমি লোয়ার লিম্বেও করব, আপার লিম্বেও করব ডেফিনেটলি। এখন আমি রোগীর শরীরে হাত দিব, হাত দেওয়ার পর আবার আমি বাল্ক অফ দ্য মাসল দেখতে পারি, মেজার করতে পারি, টোন দেখতে পারি। টোন দেখার আগে আমি আরেকটা জিনিস বলবো, মাসল কনসিস্টেন্সি। ইউজুয়ালি লোয়ার মোটর নিউরন টাইপুলেশন থাকলে মাসলটা ফ্লেবি থাকে, থলথলে থাকে। দেন টোন, মাসুল পাওয়ার। এই মাসুল পাওয়ার আমরা যদি দেখি, মাসুল পাওয়ার এবং টোন দুটো কিন্তু আলাদা ব্যাপার। মাসুল টোন এবং পাওয়ার, পাওয়ার অলওয়েজ কমবে, এটা সারা জীবন মনে রাখতে হবে। লোয়ার মোটর এবং আপার মোটর নিউরোলেশন দুটাতেই কিন্তু মাসুল পাওয়ার কমবে, টোন আপার মোটর নিউরোলেশনে বাড়বে, লোয়ার মোটর নিউরোলেশনে টোন কমবে। তাহলে এই টোন নিশ্চয়ই পড়ছো, স্পাস্টিক রিজিডিটি, ক্লাফ স্নাইপ রিজিডিটি, ইনক্লুডিং প্রনেটর ডিপ। প্রনেটর ডিপ এটা নিশ্চয়ই জানো, দুই হাতকে সুপাইন করে উপরে তুলতে হয়। যদি পেশেন্ট পারে চোখটা বন্ধ করো, দেখবা যে হাত দুর্বল হয়ে আছে সেই হাতটা প্রনেট হয়ে থাকবে এবং পড়ে যাবে, নিচের দিকে পড়ে যাবে। ডেভিডসনে স্ট্রোক চ্যাপ্টারের প্রথম দিকে একটা সুন্দর ছবি দেওয়া আছে প্রনেটর ডিপের। দেন কোঅর্ডিনেশন, কোঅর্ডিনেশন সেরিবেলার লেশনের জন্য আমরা করি। একটা পেশেন্টের যদি প্যারালাইসিস থাকে, প্যারাসিস না, তাহলে তো হাতই তুলতে পারবে না, তাহলে তার কোঅর্ডিনেশন দেখাটা ভেরি মাচ ডিফিকাল্ট, ইভেন গেটটাও ডিফিকাল্ট। আর রিফ্লেক্স দেখতে গেলে, একটু মনোযোগ দিয়ে শুনো, রিফ্লেক্স দেখতে গেলে অবশ্যই স্টার্ট ফ্রম প্লান্টার রেসপন্স। এতে সুবিধা কি? প্লান্টার রেসপন্স যদি আমাদের পেশেন্টের গ্রেড 2টা আপগোয়িং হয়ে যায়, ডোরসিফ্লেকশন হয়, তাহলে তোমার ডায়াগনোসিসটা সহজ হয়ে যাচ্ছে। আপার মোটর নিউরন লেশন অনেক সময় ইমিডিয়েটলি আফটার স্ট্রোক এটা পেশেন্টের টোন নাও বাড়তে পারে, যার ব্রিক্স নাও হইতে পারে, কিন্তু প্লান্টার রেসপন্স ম্যান্ডেটরি। তাহলে প্লান্টার রেসপন্সটা আমরা অবশ্যই প্রথমে দেখব। দেন টেন্ডন রিফ্লেক্স, আপার মোটর নিউরন লেশন স্ট্রোক, টেন্ডন রিফ্লেক্স কি হবে? ব্রিক্স থাকবে, প্লান্টার এক্সটেন্সর থাকবে। সেন্সরি সিস্টেম, in case of stroke, sometimes involvement of the thalamus that can cause hemisensory loss, or brainstem involvement cause cross like effect. পেশেন্টের ফেসে দেখা গেল সেন্সেশন নাই একদিকে, আবার লিম্বের মধ্যে অন্য সিটে নাই। তাহলে আমরা এই যদি একটা পেশেন্টের সেন্সেশন, তার মানে কি যে একটা পেশেন্টের স্ট্রোক হইলেও সেন্সেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট।
এখন আমি একটু বলি যে আমরা সেন্সেশন যখন দেখব, আমাদের পেইন এবং টেম্পারেচার এই দুইটাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। তো এই যে পেইন এবং টেম্পারেচার আমরা দেখব, সেন্সরি সিস্টেম এক্সামিনেশন করতে হলে ইউ শুড নো ডার্মাটোমাল ডিস্ট্রিবিউশন, ইট ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। ডার্মাটোমাল ডিস্ট্রিবিউশন যদি তুমি না জানো, তাহলে এটা কোনোদিনই পারবা না। কারণ তুমি একটা জিনিসকে দেখবা, ধরো আমি পেইন, তো পেইন আমরা ইউজুয়ালি পিন দিয়ে দেখি। তো পিন প্রথমে ডেমনস্ট্রেট করতে হবে। নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন ডেমনস্ট্রেশন ইজ দ্য ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। হুট করে একটা পিন দিয়ে গুঁতা দিয়ে দিলে হবে না, তা আগে বুঝাইতে হবে যে এটা একটা পিন, এটা শার্প। তো এই যে শার্প, এই শার্পটা ব্লান্ট হয়ে গেল কিনা, অথবা এই শার্পনেসটা একেবারে এই রোগী বুঝতেছে না কিনা, অথবা টাচ করতেছে, সেই টাচের কোনো অনুভূতি ওনার নাই, তাহলে আমরা পেইন এবং টেম্পারেচারটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে আমরা এই যে পেইন এবং টেম্পারেচার, তাহলে আমাদের ডার্মাটোমাল ডিস্ট্রিবিউশন জানলে খুব সহজ হয়ে যায় এবং এটা খুব ইজি। যদি একটু অ্যানাটমিটা একটু দেখো, তাহলে খুবই ইজি। আমার সার্ভাইকাল 5-এ 2বার আমার টাচ করার সুযোগ নাই, একদিকে যখন করব তাহলে আবার আরেকদিকে তখন সাইমালটেনিয়াসলি করে ফেলবো, তাহলে খুব সহজ হয়ে যায়। তারপরে আমরা আসতে পারি কর্টিক্যাল সেন্সরি ফাংশন, জয়েন্ট পজিশন, গেট। এই যে গেট, ইউজুয়ালি স্ট্রোকের পেশেন্টের গেট অ্যাবনর্মালিটি থাকে, এবং এই পেশেন্টগুলো যদি ডিপেন্ডস অন দ্য ইনভলভমেন্ট অফ দ্য উইকনেস। এখন একজনের কমপ্লিট হেমিপ্লেজিয়া আছে, গেট 0-তে আছে, সে তো আর দাঁড়াইতে পারবে না। আবার আরেকজনের হয়তো গেট 3-তে আছে, সে হয়তো দাঁড়াইতে পারবে, কিন্তু সে একদিকে ঝুঁকে যেতে পারে, অথবা হাঁটতে গিয়ে তার সমস্যা হইতে পারে, অথবা দেখা যেতে পারে পেশেন্টের পাটাকে একটু হেমিপেটিক গেট যেটা আমরা বলি, হ্যাঁ, হেমিপেটিক গেট নিয়ে আসতে পারে। জেনারেল এক্সামিনেশনে আরো কিছু জিনিস আমরা দেখতে পারি, যদিও রেয়ার, কিন্তু এগুলার সিগনিফিকেন্স আছে। যেমন জেন্থেলাজমা, ডিসলিপিডিমিয়ার পেশেন্টের জেন্থেলাজমা থাকতে পারে। আমরা স্ট্রোকের কজগুলো যখন বলি, তখন রেয়ার কজের মধ্যে কিন্তু ভাস্কুলাইটিস একটা কজ চলে আসে। ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস কিন্তু আগেই বলছিলাম, সেখান থেকে কিন্তু র্যাশ থাকতে পারে। স্প্লিন্টার হিমোরেজ ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিসে নেইলে পাওয়া যায়। আবার কালার চেঞ্জ, আমরা কিন্তু আগেই বলছি যে কারো যদি ভাস্কুলার ইভেন্ট গুলা থাকে, ধরো কারো ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ, কারো প্রিভিয়াস স্ট্রোক, অথবা পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ থাকে, ওনার স্ট্রোকের সম্ভাবনা অন্য মানুষের চেয়ে বেশি থাকবে। তাহলে আমাকে এই জিনিসগুলো স্কিনে একটু খুঁজতে হবে। আরো কি জিনিস খুঁজতে হবে যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, প্রেশার ইনজুরি। অনেক স্ট্রোকের রোগী আছে, যদি অ্যাকুট অনসেট না থাকে, তুমি যদি প্রথমেই পাও তাহলে না হইতে পারে, 1 সপ্তাহ 10 দিন বা এরকম করে আসেন, বিছানায় আসেন, ওনাকে বারবার মুভমেন্ট করা হচ্ছে না, ওনার প্রেশার ইনজুরি চলে আসে। আবার আই এক্সামিনেশন, 5th ইয়ারে আই এক্সামিনেশন আর্কাস সেনাইলিসটা খুব সহজেই দেখা যাবে। ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি, হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি, রেটিনাল এম্বোলাই, এগুলা ফান্ডোস্কোপ ছাড়া দেখতে পারবে না। এখন ডিজিজটা ছিল কি স্ট্রোক, আমি জেনারেল এক্সামিনেশন করলাম, আমি এই পেশেন্টের নার্ভাস সিস্টেম এক্সামিনেশন করলাম, এবং নার্ভাস সিস্টেম এক্সামিনেশন করে দেখলাম যে দিস পেশেন্ট হ্যাভ এভিডেন্স অফ আপার মোটর নিউরন লেশন, দিস পেশেন্ট হ্যাভ হেমিপ্লেজিয়া অর হেমিপেরিসিস, এন্ড ইট মাইট বি কেস অফ স্ট্রোক। আমরা কি অন্য কোনো সিস্টেম এক্সামিনেশন করব না? ডেফিনেটলি করব। হিস্ট্রিতে যেভাবে বলছিলাম, সিস্টেমেটিক ইনকোয়ারি করতে হবে, রোগী কিছু বলুক আর না বলুক, আমাকে কিছু জিনিস খুঁজে খুঁজে বের করতেই হবে। কার্ডিও, সেজন্য প্রতিটা সিস্টেমের পেশেন্ট, এটা স্ট্রোকের পেশেন্ট, নার্ভাস সিস্টেম ডেফিনেটলি আমি প্রথমে দেখবো, কিন্তু অন্য সিস্টেমকে আমি হেলা করতে পারবো না, আমাকে অবশ্যই এক্সামিনেশন করতে হবে। কেন করব? কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম। দেখো আমি জেনারেল এক্সামিনেশন আবার একটু আসি। থাইরয়েডটা কি করবা স্ট্রোকের রোগীর? করবো, কারণ একটা পেশেন্টের যদি থাইরয়েড বড় থাকে, এটা যদি টক্সিক থাকে, এট্রিয়াল ফিব্রিলেশনও হয়, এই পেশেন্টের তো স্ট্রোক হইতে পারে। সেজন্য কোনো এক্সামিনেশন বাদ দেওয়া যাবে না, এ টু জেড, টপ টু টো, এটা করতেই হবে। হেড টু টো আমরা বলি না, মাথা থেকে পায়ের, হ্যাঁ, আঙ্গুলের পর্যন্ত সবই এক্সামিনেশন করতে হবে। হিস্ট্রিও নিতে হবে মনোযোগ দিয়ে, খুঁটায় খুঁটায় হিস্ট্রি নিতে হবে। তাহলে কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম, এই কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমে আগেও বলছি, এখন তোমাদের বলি, আমরা জেনারেল এক্সামিনেশনে আমরা পালস দেখে ফেলছি, ব্লাড প্রেশারে দেখে ফেলছি, ক্যারোটিড ব্লুইং ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। অনেক দেশে, পৃথিবীর অনেক দেশেই আছে যারা ক্যারোটিড ব্লুই যদি পায়, তারা ডুপ্লেক্স আলট্রাসোনোগ্রাফি করে, এটা যদি 70%-এর উপর যদি ব্লক থাকে, ওনা কিন্তু ক্যারোটিড এন্ডাটারেক্টমি করেন। অথবা একজনের স্ট্রোক হয়ে গেছে, ওনাকে উইথিন 1 to 2 উইকস যদি দেখা যায় যে ওনার ক্যারোটিড স্টেনোসিস আছে, এন্ড আটারেক্টমি করে দেওয়া হয়।
এতে স্ট্রোক রেটটা কমে যায়। এটা কিন্তু অনেক বড় ব্যাপার। আমরা কিন্তু এক্সামিনেশনে অবশ্যই ক্যারোটিড দেখব, তবে অবশ্যই 2 ক্যারোটিড একসাথে দেখা যাবে না। হ্যাঁ, মারমার, জুগুলার ভেনাস পাস, মারমার তো আগেই বলছি, মাইট্রাল স্টেনোসিস থাকতে পারে, পেরিফেরাল পালস এন্ড ব্রুই, জেনারেলাইজ আর্টারিওপ্যাথি। এই যে পেরিফেরাল পালস, আমরা আগে একটা জিনিস বলছিলাম স্ট্রোকের, যে দোজ পেশেন্ট হ্যাভ এ প্রিভিয়াস ভাস্কুলার ইভেন্ট থাকবে, ধরো পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ, মাইক্রোর ইনফেকশন ও স্ট্রোক, এদের আবার স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। তাহলে আমরা এখানে দেখলাম পেরিফেরাল পালস এন্ড ব্রুই। এই যে ব্রুইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, স্টেথোস্কোপ লাগায় ধরে রাখতে হবে, কান দিয়ে শুনতে হবে। Respiratory system. But the importance of respiratory system examination in case of stroke patient. Patient তো স্ট্রোকের ছিল, তো রেসপিরেটরি সিস্টেমে কি হইলো? আমি কিন্তু প্রথমে বলছি যে জেনারেল এক্সামিনেশনে আমরা 4টা পয়েন্ট অবশ্যই এক্সামিনেশন করব: পালস, ব্লাড প্রেশার, টেম্পারেচার, রেসপিরেটরি রেট। তাহলে আমাদের এই রেসপিরেটরি সিস্টেম এক্সামিনেশনে সাইন্স অফ পালমারি এডিমা অর ইনফেকশন, অক্সিজেন স্যাচুরেশন খুবই ইম্পর্টেন্ট। অনেক পেশেন্ট নিউমোনিয়া হয় এবং তার কজেস অফ ডেথ হয়তো নিউমোনিয়া। Abdomen. Is there any importance of abdomen examination? Palpable bladder. Palpable bladder, usually stroke patient usually presented with the focal neurological deficit. Patient may have palpable bladder. If patient have palpable bladder or urinary retention, in this situation urinary catheterization may be required. But another important point, sometimes patient may have hepatosplenomegaly. Previously told, polycythemia, hemolytic anemia also is a less important cause of stroke. কিন্তু এটা খেয়াল করতে হবে, মানে এক্সামিনেশন করতে হবে, লোকোমোটর সিস্টেমটাও দেখতে হবে। এই যে রোগীটা পড়ে গেল কিনা, পড়ে কোনো ব্যথা পাইছিল কিনা, এই জায়গাটাতে কোনো সমস্যা আছে কিনা, অত অস্টিওআর্থ্রাইটিস আছে একটা পেশেন্টের, ওনার স্ট্রোক হয়েছে, ওনার হাঁটতে অন্য মানুষের চেয়ে আরো বেশি দিন সময় লাগবে। র্যাপিড অ্যাসেসমেন্ট অফ সাসপেক্টেড স্ট্রোক। এখন একটা পেশেন্টের কিছু কিছু সিমটম থেকে আমরা কিন্তু এটাকে টেলিফোনে ডায়াগনোসিস করা যায় যে এই পেশেন্টের স্ট্রোক অথবা স্ট্রোক লাইক হচ্ছে কিনা। তাহলে আমরা থাকো এরকমই থাকো, না ওটা লাগবে না, সরি। তাহলে আমরা র্যাপিড অ্যাসেসমেন্ট অফ সাসপেক্টেড স্ট্রোক, এখানে সেজন্য এটা নতুন একটা স্কোরিং সিস্টেম বের হয়েছে, ফার্স্ট স্কোর বলা হয়। এই যে ফার্স্ট, FAST, তো এই টি দিয়ে হলো টেলিফোন, মানে যত আগে টেলিফোন করবা, যত আগে মেডিকেল ইমার্জেন্সি টিম আসবে, তত আগে ট্রিটমেন্টটা শুরু হয়ে যাবে। তাহলে এখানে একটা স্কোরিং সিস্টেম করা হয়েছে, রোসিয়ার স্কেল। সেখানে বলা হয়েছে যে কারো যদি ইউনিল্যাটারাল ফেসিয়াল উইকনেস থাকে, মুখের একদিক বাঁকা হয়ে আছে, এটা 1+। ওনার হাতের মুঠোটা উইকনেস হয়ে আছে 1+। ওনার হাতটা দুর্বল হয়ে আছে 1+। ওনার পাটা দুর্বল হয়ে আছে 1+। উনি কথা বলতে পারেন না, জড়তা চলে আসছে, অথবা ভালোভাবে বলতে পারেন না 1+। চোখে দেখতে সমস্যা হচ্ছে, ভিজুয়াল ফিল্ড ডিফেক্ট 1, এবং কনসাস লেভেলটা ডিটোরেট এন্ড সিজার -। If it is -2 to +6, score of more than 0 indicates stroke. Very much important scoring system. Another important point, you should exclude hypoglycemia. স্ট্রোকের পেশেন্ট আসলে আমরা এক্সামিনেশন করে করে একটা জিনিস করে ফেলবো, যে পেশেন্টের ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলটা আমরা মেজার করে ফেলবো। এটা জানা থাকুক আর না থাকুক, আমরা অবশ্যই গ্লুকোজ লেভেল দেখবো। হাইপোগ্লাইসিমিয়া অলসো এ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস অফ স্ট্রোক। তারপরে ল্যাঙ্গুয়েজ ডেফিসিট, মোটর ডেফিসিট, সেন্সরি, আমি আগেও বলছি। এখন আসুন, যখনই আমরা একটা লং কেস প্রেজেন্ট করি, লং কেস প্রেজেন্ট করার পর আমরা হিস্ট্রি, এক্সামিনেশন, এগুলোর পর আমাদের কিন্তু একটা প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস বলতে হয়। তাহলে এই পেশেন্টের যদি আমরা চিন্তা করি, এমন একটা পেশেন্ট যিনি ওনার কথাবার্তার জড়তা, ওনার উইকনেস, ফেসিয়াল ডেভিয়েশন, এই সমস্যাগুলো নিয়ে আসছিলেন, এবং আমরা ওনার এক্সামিনেশন করে ওনার হিস্ট্রি নিয়ে দেখছি ওনার হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস ছিল, এবং ওনার হাইপারটেনশন এবং ডায়াবেটিসটা কন্ট্রোলে ছিল না, এবং ওনার এক্সামিনেশন করে আমরা দেখছি এভিডেন্স অফ আপার মোটর নিউরন লেশনের ফিচার আছে, দ্যাটস মিন ইট ইজ এ স্ট্রোক। এখন এই যে আমরা, এটা আমার প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস। এখন সবসময় চিন্তা করতে হবে যে আর কি হইতে পারে, এটাই হলো ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস। তাহলে এই যে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস, যখনই আমরা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস বলবো, এর পক্ষে একটা যুক্তি থাকতে হবে এবং বিপক্ষে অনেক শক্ত যুক্তি থাকতে হবে, কারণ আমার প্রভিশনাল ডায়াগনোসিসটাকে আমি স্টাবলিশ করে ফেলতে হবে। আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই, যেমন আমরা এখানে বলছি
স্ট্রোকের ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসে বলছি সেরিব্রাল টিউমার। টিউমার কি একদিনে হুট করে হয়ে যাবে? কোনোদিনই সম্ভব না। তাহলে টিউমারটা গ্রাজুয়াল অনসেট হবে। তাহলে আমরা যে সেরিব্রাল টিউমার বলতে পারবো, কিন্তু আমরা এটা বলে ফেলবো নেগেটিভ পয়েন্টটা কি, যেটা ওনার একুট অনসেট হয়েছে, মাত্র 1 ঘন্টার হিস্ট্রি, এই 1 ঘন্টার মধ্যে ওনার কথা জড়ায় গেছে, ওনার হাতটা দুর্বল হয়ে গেছে, মুখটা বাঁকা হয়ে গেছে, সুতরাং টিউমার চিন্তা করলেও এখানে টিউমারটা আসবে না। তাহলে মেটাস্টেটিক হইতে পারে, প্রাইমারি হইতে পারে। দ্যাটস মিন ইন্ট্রাক্রানিয়াল স্পেস অকুপাইং লেশন, subdural hematoma, extradural or subdural hematoma. Another important point, multiple sclerosis. Multiple sclerosis usually recurrent attack হয়, usually multiple সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম ইনভলভমেন্ট হয়। ধরো একজনের অপটিক নার্ভ হইলো, আবার দেখা গেল পেশেন্টের স্ট্রোক লাইক ফিচারও নিয়ে আসলো, আবার আরেকজনের দেখা গেল ক্রানের নাপাসি আছে, আবার প্যারাপেরেসিস আছে। তাহলে এই যে মাল্টিপল এরিয়াতে ইনভলভমেন্ট, এটাকে মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস। ইউজুয়ালি মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস রিকারেন্ট অ্যাটাক হয়। পেরিফেরাল নার্ভ লেশনের রেয়ার ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস কিন্তু একেবারে বাদ দেওয়া যাবে না। ধরো একটা পেশেন্টের ব্রাকেল প্লেক্সাস লেশন অথবা সায়াটিক নার্ভ লেশন, পাটা নাড়াইতে পারতেছে না, মার্ক ডিসপোলাপস, তাহলে আমরা কিভাবে ডায়াগনোসিস করব? ওই যে আমাদের ওয়াস্টিং আছে কিনা, এই পেশেন্টের মাসল টোনটা কিরকম, মাসল পাওয়ারটা কিরকম, জার্কটা কিরকম, এগুলোতে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করবো। তার মানে এটাও আসবে। পেরিফেরাল নার্ভ লেশন অলসো এ less common differential diagnosis of, or the less important differential diagnosis of stroke. Cerebral abscess, usually abscess যদি থাকে পেশেন্ট টক্সিক থাকবে, জ্বরও থাকবে। Some other differential diagnosis, এগুলো কিন্তু আমাদের বলতে হবে, ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আমাদের বলতে হবে, সব হয়তো একটা পেশেন্টের ক্ষেত্রে আসবে না, কিন্তু থিওরিটিক্যালি জানতে হবে 2-3টা, 1-2টা মিনিমাম একটা তো বলতেই হবে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস। থট প্যারালাইসিস, যাদের সিজার লাইক অ্যাটাক হয়, এপিলেপটিক অ্যাটাক হয়, তাদের এরকম থাকতে পারে। হাইপোগ্লাইসিমিয়া, সেজন্য কিন্তু আমি প্রথমেই বলছি যে আমি পেশেন্টের এক্সামিনেশন করে করে পেশেন্টের গ্লুকোজ লেভেলটাও দেখে ফেলবো। গ্লুকোজ কম, ট্রিটমেন্ট দিয়ে দিলে রোগী কিন্তু ভালো হয়ে যাবে যদি হাইপোগ্লাইসিমিয়া হয়, স্ট্রোক না হয়। মাইগ্রেন আর সোরা, উইথ অর উইদাউট হেডেক, মাইগ্রেনের পেশেন্ট অনেক সময় এরকম আসতে পারে। ফোকাল সিজার, এপিলেপসির পেশেন্ট এরকম আসতে পারে। মিনিয়ার্স ডিজিজ অর আদার ভেস্টিবুলার ডিসঅর্ডার, ভেস্টিবুলার ডিসফাংশন, ইউজুয়ালি পেশেন্টের লাইট হেডেডনেস থাকতে পারে, ভিজুয়াল অডিটরি ডিসফাংশন থাকতে পারে। অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, সাইকিয়াট্রিক ডিসঅর্ডার, কনভার্সন ডিসঅর্ডার, ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন থাকবে, নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশনে কোনো কোরিলেট করতে পারবে না, দেখবা জার্ক ব্রিক্স নাই কিন্তু মাসল টোনটা বাড়ায় রাখছে। দেখবা পেশেন্টকে হাঁটতে বললা, এমনিতে দেখবা খুব সুন্দরই হাঁটতেছে, তোমাকে দেখলে উল্টায় পড়ে যায়। তাহলে এরকম কনভার্সন ডিসঅর্ডারটা চলে আসবে স্ট্রোকের ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসে। তবে সবকিছু বলা যাবে না, এনকেফালাইটিস, সেরিব্রাল অ্যাবসেস, পেশেন্টের জ্বর নাই, কিচ্ছু নাই, হুট করে বলে ফেললা তাইলে হবে না। হাইপোগ্লাইসিমিয়া তুমি যদি রুল আউট করে ফেলতে পারো তাহলে এটাও বলা যাবে না। তারপরে আমাদের থিওরিটিক্যালি জানতে হবে যে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্স বিটুইন স্ট্রোক ফ্রম স্ট্রোক মিমিক। এই যে আমরা বললাম সেরিব্রাল টিউমার, সেরিব্রাল অ্যাবসেস, মাইগ্রেন, কত কিছু, তাইলে এদের সাথে এই যে টিপিক্যাল স্ট্রোকের ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস কিভাবে করবা, হাউ টু ডিফারেন্সিয়েট। তাহলে স্ট্রোকটা কিরকম হবে, স্ট্রোকের ডেফিনেশন খেয়াল করে দেখো, প্রথম লাইনে ছিল অ্যাব্রাপ্ট অনসেট, দ্যাটস মিন সাডেন অনসেট। সারা জীবনে মনে রাখতে হবে যে সাডেন অনসেট থাকবে স্ট্রোক, আর স্ট্রোক মিমিক্সটা থাকবে স্লোয়ার অনসেট। সিমটম প্রোগ্রেশন স্ট্রোকে কি থাকবে, র্যাপিডলি রিচ ম্যাক্সিমাম সিভিয়ারিটি। তবে এক্সেপশন থাকতে পারে, ট্রানজিয়েন্ট ইসকেমিক অ্যাটাক 24 ঘন্টার ভিতর ভালো হয়ে যেতে পারে, আবার কমপ্লিট স্ট্রোক একটা নির্দিষ্ট লেভেল এসে আর নাও হইতে পারে, বাড়তে পারে। তাহলে সিমটম প্রোগ্রেশন, র্যাপিডলি রিচ ম্যাক্সিমাম সিভিয়ারিটি, অফেন গ্রাজুয়াল অনসেট। ইউজুয়ালি প্যাটার্ন অফ ডেফিসিট, ইউজুয়ালি স্ট্রোকে হেমিস্ফেরিটিক থাকে, ইউনিল্যাটারাল থাকবে, আর এইসব ক্ষেত্রে নন স্পেসিফিক থাকবে, ডেলিরিয়াম থাকতে পারে, মেমোরি লস থাকতে পারে, ব্যালেন্স ডিস্টারবেন্স থাকতে পারে। এই সিমটম গুলা তোমাদের জন্য খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না, আমি আগেও বলছি, anterior সার্কুলেশন, posterior সার্কুলেশন, লেকুনার স্ট্রোক, থ্রম্বোটিক অক্লুশন, স্মল পারফোরেটিং আর্টারি, স্মল ভেসেল ইনভলভমেন্ট হয়, অনেক সময় দেখা যায় সিটি স্ক্যানে আসে না, এমআরআই তে আসে লেকুনার স্ট্রোক। এখন আমরা আসি ইনভেস্টিগেশন। এটা কিন্তু স্ট্রোকটা এত ইম্পর্টেন্ট যে থিওরিটিক্যাল রিটেনে লাগবে, বাইবাতে তো অবশ্যই লাগবে, লং কেসে লাগতেছে, এখন অস্পিতেও কিন্তু সিটি স্ক্যান দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কয়েকবারই আসছে সিটি স্ক্যান। তাহলে আমাদের ইনভেস্টিগেশনটা ডিটেইলস জানতে হবে,
পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট পারপাসে এবং আমাদের সবগুলা কাভার করার জন্য। হ্যাঁ, লং কেস, শর্ট কেস, যাই বলো, রিটেন, সবগুলাতে পাস করতে হলে আমাকে এইগুলা জানতেই হবে স্ট্রোকের। তাহলে ইনভেস্টিগেশনটা আমরা কেন করব? ইনভেস্টিগেশনের রেশনালিটিটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। এমনি ইনভেস্টিগেশন করা যাবে না, যা দরকার তাই আমাকে করতে হবে, রেশনাল ইনভেস্টিগেশন। এই রেশনালিটি অফ ইনভেস্টিগেশন কেন করব? একটা স্ট্রোকের পেশেন্ট, ইফ ইট ইজ হিমোরেজিক স্ট্রোক, ট্রিটমেন্ট মডালিটি একরকম থাকবে, ইসকেমিক স্ট্রোক, ট্রিটমেন্ট মডালিটি একরকম থাকবে। তাহলে দেখো, আমরা বলছিলাম ফার্স্ট স্কোর, এই ফার্স্টের FAST, কিটা বলছিলাম? টেলিফোন। কেন? বাইরের দেশে, ইভেন আমাদের দেশে এখন শুরু হয়েছে, ইসকেমিক স্ট্রোক যদি 3 থেকে 4.5 ঘন্টার ভিতর চলে আসতে পারে রুগীটা সিমটম অনসেটের ভিতর, থ্রম্বোলাইসিস থেরাপি দেওয়া হয়, এবং এই থ্রম্বোলাইসিস থেরাপির আউটকামটা খুবই ভালো। অথবা নিদেন পক্ষে 300 মিলিগ্রাম অ্যাসপিরিনটা তো দিতে পারবো আমরা, এটাই তো পারবো। তাহলে আমাকে অবশ্যই ইনভেস্টিগেশন গুলো রেশনাল হইতে হবে। তাহলে কেন আমরা ইনভেস্টিগেশন করতেছি? ইনভেস্টিগেশন অফ acute stroke aim to confirm the vascular nature of a lesion, distinguish infraction from hemorrhage, and identify the underlying vascular disease and risk factors. অনেকগুলো পয়েন্ট এখানে আসছে, আমি একটু বলি। উইথিন 1 আওয়ার আমরা যদি সিটি স্ক্যান করি, একটা পেশেন্টের হিমোরেজিক স্ট্রোক থাকলে সেটা সিটি স্ক্যানে চলে আসবে। ইনফ্রাকশন 24 ঘন্টার ভিতরে না আসতে পারে। তাহলে আমরা করে লাভটা হলো কি? আমরা এটা তো করতে পারলাম যে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারলাম, ইজ ইট হিমোরেজিক অর ইসকেমিক। এবং ইসকেমিক স্ট্রোকে থ্রম্বোলাইসিস থেরাপি অ্যাভেলেবল, এবং লোডিং ডোজ অ্যাসপিরিন 300 মিলিগ্রাম, ইট ইজ অলসো অ্যাভেলেবল। এই 300 মিলিগ্রাম অ্যাসপিরিন তো খুবই সহজ, কিন্তু এটা থেকে ডিপ্রাইভ করা যাবে না পেশেন্টকে। সুতরাং একটা ইনভেস্টিগেশন যদি বলে, ডেফিনেটলি সিটি স্ক্যান বলতে হবে। এখন আমরা আর কিছু জিনিস বলতে পারি, তাহলে আমাদের ভাস্কুলার লেশনের জন্য সিটি স্ক্যান, MRI করতে পারি। যদি সাবঅ্যাকনার চিন্তা করি, লাম্বার পাংচার করতে পারি। কার্ডিয়াক সোর্স যদি চিন্তা করি, তো অবশ্যই হিস্ট্রি। এখন আমার একটা পেশেন্টের ভালভুলার হার্ট ডিজিজ নাই, পালস এরিথমিয়া নাই, আমি কেন ওনার কার্ডিয়াক করব? এটা আন্ডারলাইং ভাস্কুলার ডিজিজ, আমি ক্যারোটিড রুই পাইলাম না, সেক্ষেত্রে আমার ডুপ্লেস করা লাগতে পারে। এখানে অনেক সময় ক্লিনিক্যালি না পাওয়া যেতে পারে। তাহলে এটা যদি সাসপিশন থাকে, তাহলে এটা করা যাবে। তো MRI CTA যদি লাগে, তাহলে আমরা করবো। আর্টারি ম্যালফরমেশন চিন্তা করতেছি, অন্য কিছু চিন্তা করতেছি, তখন আমাকে অবশ্যই করতে হবে। আর রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো আমরা দেখবো। এখন ফুল ব্লাড কাউন্ট কিরকম হয়ে গেল না? ফুল ব্লাড কাউন্ট কেন করব? দেখো, আমরা অনেকগুলো রিস্ক ফ্যাক্টর বলছি, সেখানে খেয়াল করে দেখো, পলিসাইথেমিয়া যেভাবে বলছি, আবার সিকেল সেল অ্যানিমিয়াটাও বলা হয়েছে। তাহলে এই জিনিসটার জন্য আমাদের ফুল ব্লাড কাউন্টটা একটু ইম্পর্টেন্ট। আমরা কিন্তু ভাস্কুলাইটিসও বলছি, তাহলে এই যে ভাস্কুলাইটিস, সেখানে কিন্তু ইএসআরটা বাড়বে। এসিলির একটা পেশেন্ট স্ট্রোক নিয়ে আসতে পারে। তাহলে আমাদের লিপিড প্রোফাইলটাও করব, গ্লুকোজ করব, ইকোকার্ডিওগ্রাফি যদি লাগে, এমনিতে না। আর যদি আমরা চিন্তা করি আনইউজুয়াল কোজ, এই যে বললাম ক্লোটিং, থ্রম্বোফিলিয়া স্কিন, কারো কোগুলেশন ডিসঅর্ডার আছে, অথবা উনি ওয়ারফারিনের মধ্যে আছেন, ওনার স্ট্রোক রেট বেড়ে যেতে পারে যদি মনিটরিং না করা হয়। নেক্সট থাকবে হাউ উইল ইউ ম্যানেজ দিস কেস, ম্যানেজমেন্ট ম্যান্ডেটরি। আমরা যদি একটা পেশেন্টের ম্যানেজমেন্ট পর্যন্ত কিন্তু আমাকে যাইতে হবে। অ্যাকুট মেডিসিনে ম্যানেজমেন্টটা স্টার্ট ফ্রম ABCDEFGHI, একেবারে একটু পর্যন্ত চলে আসছে। এবং সেই এ দিয়ে বলা হয় এয়ারওয়ে, বি দিয়ে ব্রিদিং, সি দিয়ে সার্কুলেশন, ডি দিয়ে ডিসেবিলিটি মানে লেভেল অফ রেসপন্সেস, ডেলিরিয়াম স্ক্রিন, ই দিয়ে এন্টারাল ফিডিং রেজিমেন, স্টুল ফ্রিকোয়েন্সি, অ্যাবডোমিনাল টেন্ডারনেস, বাউল সাউন্ড, এফ দিয়ে ফ্লুইড, ইলেকট্রোলাইটস, রেনাল সিস্টেম, জি দিয়ে গ্লুকোজ, এইচ দিয়ে হিমাটোলজি, হিমোগ্লোবিন লেভেল, প্লেটলেট লেভেল, ইজ দেয়ার এনি সাইন্স অফ ব্লিডিং, আই দিয়ে ইনফেকশন। তাহলে এই জিনিসগুলো আমরা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট। একটা পেশেন্টের ট্রিটমেন্টে যখন আমরা যাব, কেন আমরা চিকিৎসা করব? চিকিৎসার উদ্দেশ্যটা কি? মিনিমাইজিং দ্য ভলিউম অফ ব্রেন দ্যাট ইজ ইরিভার্সিবলি ড্যামেজ, প্রিভেন্টিং কমপ্লিকেশনস, রিডিউসিং দ্য পেশেন্ট ডিসেবিলিটি এন্ড হ্যান্ডিক্যাপ থ্রু রিহ্যাবিলিটেশন, রিডিউসিং দ্য রিস্ক অফ রিকারেন্ট স্ট্রোক অর আদার ভাস্কুলার ইভেন্ট। আমি এখানে একটু বলি তোমাদের, যে আমরা প্রথমেই বলছি স্ট্রোকটা কিন্তু ইনিশিয়ালি ফার্স্ট ফিউ আওয়ার্স যখন শুরু হয়, তখন কিন্তু রিভার্সিবল থাকে। সেজন্যই থ্রম্বোলাইটিক থেরাপি উইথিন 3 to 4.5 আওয়ার্স এর ভিতর দিয়ে দিলে সেটার এফিকেসিটা অনেক বেশি থাকে। সেজন্য এই ইরিভার্সিবল আমরা যদি যাইতে বাধা দেই, তাহলে এটা কিন্তু স্ট্রোকের জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। তো এটা একটা করতে পারি। প্রিভেন্টিং কমপ্লিকেশনটা করতে পারি, রিডিউসিং দ্য পেশেন্ট ডিসেবিলিটি এন্ড হ্যান্ডিক্যাপ,
রিডিউসিং দ্য রিস্ক অফ রিকারেন্ট স্ট্রোক, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমরা অনেক পেশেন্টকে স্ট্রোকের চিকিৎসা দিচ্ছি কিন্তু সেকেন্ডারি প্রিভেনশন দিচ্ছি না। ইউ শুড নো within 1 week 5 to 10% patient have recurrent stroke, 15% develop recurrent stroke within a year, এরপর প্রতি বছরে 5% করে বাড়বে যদি আমরা এই পেশেন্টের লাইফস্টাইল মডিফিকেশন না করতে পারি, যদি এই পেশেন্টের গুড কন্ট্রোল ডায়াবেটিস না করতে পারি, এই পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল না করতে পারি, লিপিড লোয়ারিং এজেন্ট দিয়ে আমরা কোলেস্ট্রলটা যদি নর্মাল লেভেল না রাখতে পারি, আন্ডারলাইং কোনো কজ থাকে যদি, যেমন ধরো এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন আছে, সেই এট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের চিকিৎসা যদি আমরা না করতে পারি, তাহলে এই পেশেন্ট কিন্তু আবার স্ট্রোক হবে। তাহলে এই রিকারেন্ট স্ট্রোকটা আমাদের প্রিভেন্ট করতে হবে। তাহলে এই ম্যানেজমেন্টে আমরা বলে ফেলছি এয়ারওয়ে, ব্রিদিং, সার্কুলেশন, হাইড্রেশন, নিউট্রিশন, মেডিকেশন, ব্লাড প্রেশার, ব্লাড গ্লুকোজ, টেম্পারেচার, প্রেশার এরিয়া, ইনকন্টিনিউয়াস মোবিলাইজেশন। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এই প্রেশার এরিয়া আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে। বেডসোর হয় আমরা খেয়ালই করি না, এক্সামিনেশন করে আসছো, ওদিকে দেখা গেল পেশেন্টের সব প্রেশার এরিয়া গুলাতে আলসার হয়ে আছে, অবশ্যই খেয়াল করতে হবে। তাহলে এয়ারওয়েটা আমাকে অবশ্যই ভালো করে খেয়াল করতে হবে। এখানে খুব বেশি একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা আমরা প্রায় খেয়াল করি না, স্ট্রোকের পেশেন্ট আবার অক্সিজেন লাগবে এই চিন্তা করি। Check respiratory rate and give oxygen if saturation less than 95%. তাহলে অক্সিজেন লাগতে পারে, ব্রেন স্টেম ইনভলভমেন্ট হলে রেসপিরেটরি প্রবলেম হতে পারে, নিউমোনিয়া হতে পারে। আবার আমাদের কি করতে পারে, পেরিফেরাল পারফিউশন দেখতে হবে, পালস, ব্লাড প্রেশার তো আমরা আগেও দেখছি, পেশেন্টের কোনো ফ্লুইড রিপ্লেসমেন্ট দরকার আছে কিনা, অ্যান্টি এরিথমিক ড্রাগ লাগবে কিনা, যদি এরিথমিয়া থাকে ডেফিনেটলি লাগবে। হাইড্রেশন, সাধারণ পেশেন্ট যদি ডিহাইড্রেশন ডেভেলপ করে, আমরা অনেক স্ট্রোকের পেশেন্ট পাই, রোগীর অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে আসছে 2 থেকে 3 দিন পর, খাওয়া দাওয়া নাই, কিচ্ছু নাই, তাহলে ডিহাইড্রেশন ফ্লুইড পারেন্টালি লাগলে দিতে পারি, অথবা নেজোগ্যাস্ট্রিক টিউব। নিউট্রিশনের ব্যাপারে বলা হয়েছে ইফ ডিসপেশিয়া পারসিস্ট ফর মোর দেন 48 আওয়ার্স, কেউ যদি 2 দিনের বেশি না খাইতে পারে সেই সব ক্ষেত্রে আমরা এনজি টিউবটা দিতে পারি। আবার যদি পেশেন্ট এবল টু সোলো, তাহলে কিন্তু আমাদের লাগতেছে না। মেডিকেশনের ব্যাপার বলা হয়েছে, ইনিশিয়ালি যদি দেখা যায় যে আমাদের এনজি টিউব অ্যাভেলেবল না থাকে, অনেক সময় পাররেক্টাল অ্যাসপিরিন পর্যন্ত পাওয়া যায় অনেক দেশে। ব্লাড প্রেশার নিয়ে আমি একটু কথা বলি। ব্লাড প্রেশার লোয়ার করা যাবে না, 4টা কন্ডিশনে ব্লাড প্রেশার কমানো যাবে। একটা হলো বেশি ইম্পর্টেন্ট, যেটা হলো এওরটিক ডিসেকশন। আদারওয়াইজ আমাদেরকে ডু নট লোয়ার ব্লাড প্রেশার অ্যাব্রাপ্টলি ইন ফার্স্ট উইক। প্রথম 1 সপ্তাহে খুব তাড়াতাড়ি ব্লাড প্রেশার কমানো যাবে না। হ্যাঁ, কিন্তু ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল অবশ্যই আমাকে কন্ট্রোল করতে হবে। মাত্র ডায়াগনোসিস হয়েছে 11.1 চলে আসছে, তাকে কিন্তু আমরা গ্লুকোজ দিচ্ছি, পটাশিয়াম দিচ্ছি, ইনসুলিন। কেন পটাশিয়াম দিচ্ছি? তার হাইপোক্যালেমিয়া হওয়ার সম্ভাবনা আছে, ইনসুলিন দিচ্ছ, সেজন্য মনিটরিং করতে হবে। টেম্পারেচার খুবই ইম্পর্টেন্ট, আমি প্রথমে বলছি পালস, ব্লাড প্রেশার, টেম্পারেচার, রেসপিরেটরি রেট। টেম্পারেচারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। জ্বর যদি থাকে, পেশেন্টের জ্বর থাকলে পেশেন্টের ইনফ্যাক্ট সাইজ বেড়ে যায়, সেজন্য জ্বরটা কমতে হবে। কন্ট্রোল উইথ অ্যান্টিবায়োটিক্স, রেজ ব্রেন টেম্পারেচার, ইনক্রিজ ইনফ্রাকশন। তাহলে জ্বর থাকলে জ্বর অবশ্যই কমাইতে হবে। প্রেশার এরিয়াটাকে আমাকে দেখতে হবে। ইনকন্টিনেন্স থাকলে আমাকে পেশেন্টের, যদি রিটেনশন থাকে, ইনকন্ডিশন থাকে, তাহলে আমরা বেলুন ক্যাথেটার দিতে পারি, ইনডেলিংও দিতে পারি যদি রিটেনশন থাকে। অ্যাভয়েড বেড রেস্ট, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। বেড রেস্ট করা যাবে না, শোয়া রাখতেছে, এই শোয়ানো রাখা যাবে না। এখন আমরা ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট তো কিছুটা বলেই ফেললাম তোমাদেরকে। এই যে থ্রম্বোলাইসিস, এটাও তোমাদেরকে বললাম। সেকেন্ডারি প্রিভেনশন সম্বন্ধে আমি একটু তোমাদেরকে বলবো। এই যে সেকেন্ডারি প্রিভেনশন, এই সেকেন্ডারি প্রিভেনশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমি 5 মিনিট সময় নেব তোমাদের কাছে। সেকেন্ডারি প্রিভেনশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। একজনের স্ট্রোক হয়ে গেল, 1 সপ্তাহ পার হয়ে গেছে, এখন দেখলাম ওনার ব্লাড প্রেশারটা, এটা ইসকেমিক হোক আর হিমোরেজিক হোক, 130/70 উপর আছে। 130/70, ওনাকে অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ লাগবে, এবং সেক্ষেত্রে থায়াজাইড লাইক ডায়াবেটিক এবং এইচ ইনহিবিটর, যদি কোনো স্ট্রং কন্ট্রাইন্ডিকেশন না থাকে অবশ্যই চিকিৎসা লাগবে। ওনার টোটাল কোলেস্টেরল 135 এর উপর যদি থাকে, ওনাকে 40 মিলিগ্রাম দিতে হবে। প্রথম থেকে শুরু করা তো অবশ্যই উচিত। আমাদের প্রিকশন নিতে হবে, লিভার ফাংশনটা দেখা লাগবে। ওনার যদি এরিথমিয়া থাকে, ওনার যদি এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন থাকে, এট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের চিকিৎসা অবশ্যই করতে হবে। এবং এট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের একটা স্কোরিং সিস্টেম আছে, চাঁদবা স্কোর। সেখানে বলা হয়েছে যে 1 পয়েন্ট পার করে গেলেই কিন্তু আমরা অ্যান্টিকোগুলেন্ট থেরাপি দেই। তো এখানে তো স্ট্রোক হওয়া মানেই 2। তো এই অবশ্যই স্ট্রোক উইথ এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, যদি না কোনো স্ট্রং কন্ট্রাইন্ডিকেশন থাকে, সেই সব ক্ষেত্রে আমরা ওয়ারফারিন দিতে পারি, অথবা ডিরেক্ট ওরাল অ্যান্টিকোগুলেন্ট রিভারক্সাবান। রিসেন্টলি খুব নাম শুনতেছো না, রিভারক্সাবান, লো মলিকুলার হেপারিন করোনার ক্ষেত্রে। এই ওষুধগুলো আমাদের অবশ্যই দিতে হবে। এগুলা দিলে ওনার রিকারেন্ট স্ট্রোকটা হবে না, খুবই ইম্পর্টেন্ট। অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, এক্সামিনেশন অফ দ্য ক্যারোটিড আর্টারি। আমি আগেও বলছি
যে এক্সট্রাক্রানিয়াল সোর্স অফ স্ট্রোক ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। কারো যদি ক্যারোটিড আর্টারি এক্সামিনেশন করে দেখা যায় ব্রুই আছে, অথবা ডুপ্লেক্স আলট্রাসোনোগ্রাফি করে দেখা যায় যে ওইটা স্টেনোসিস মোর দেন 50 to 70%, 70%ই ভালো বলা। সেসব ক্ষেত্রে ক্যারোটিড এন্ডাটারেক্টমি করতে হবে, ক্যারোটিড আর্টারির ভিতরটা ছেঁচে ফেলে দিতে হবে যাতে আবার স্ট্রোক না হয়। এটা হলো সেকেন্ডারি প্রিভেনশন। এখন শুধু ওষুধ দিলে হবে? খাওয়া দাওয়া করলো, সিগারেট খাইলো, অ্যালকোহল খাইলো, তাহলে কি হবে? তাহলে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, ওয়েট রিডাকশন করতে হবে, হেলদি ডায়েট লাগবে, এক্সারসাইজ লাগবে, গুড কন্ট্রোল ডায়াবেটিস লাগবে, গুড কন্ট্রোল ব্লাড প্রেশার লাগবে। এবং ব্লাড প্রেশার যত বাড়ে সেরিব্রাল ভেসেলগুলা কনস্ট্রিকশন হয়। ব্লাড প্রেশার নর্মাল হইলে ভেসেলগুলা নর্মাল ফ্লো থাকে, তাহলে ব্লাড প্রেশার জীবনেও বাড়ানো যাবে না। এই জিনিসগুলো আমাদের খেয়াল করতে হবে, কাউন্সিলিংও করতে হবে। তাহলে আমি আশা করি তোমাদের ক্লাসটা শুধু এরকম নিজেরা প্র্যাকটিস করা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা তো এরকম পারতেছি না তোমাদেরকে মানে বেড সাইডে পড়াইতে, নিজেরা একটা পেশেন্টকে ডামি করে হইলো এই জিনিসগুলো করতে হবে, একজন আরেকজনকে বলার প্র্যাকটিস করতে হবে, হিস্ট্রিটা বলার প্র্যাকটিস করতে হবে, এবং এক্সামিনেশন গুলো বারবার রিপিটেডলি করতে হবে। এটা কিন্তু এরকম করে হবে না, এটা নিজেরা প্র্যাকটিস করতে হবে। একটা পেশেন্টকে, একজন মানুষকে ডামি করে হইলো করে এটা গ্রুপ ডিসকাশন করে এটা অবশ্যই করতে হবে, শুধু ভিডিও দেখে এটা হবে না, নিজেরা প্র্যাকটিস করতে হবে। হাউ টু এলিসিট জার, হ্যাঁ, হাউ টু টেক হিস্ট্রি, হিস্ট্রি একটা লেখো, নিজেরা বলো, নিজেরা প্রেজেন্ট করো, এই করতে হবে। ঠিক আছে, অল দ্য বেস্ট, সবাই ভালো থাকো, আসসালামু আলাইকুম।